أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشعا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم ولهم عذاب السعير بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل
نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بهم لا إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن
بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون.
قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بالله الشيطان الرجيم. Ya, itu mungkin dari Bandung sudah bisa? Sudah. Baik, silakan. والقلم وما يسطرون أنت بنعمة ربك بمجنون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لأجرا غير ممنون وإنك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد
أثيم مناع للخير معتد أثيم بعد ذلك زنيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين أن كان ذا مال وبنين وإذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Saudara-saudariku tunanetra keluarga besar ITMI yang saya cintai, baik yang di Jakarta maupun yang ada di Bandung. Bapak-bapak Ibu, pendukung komunitas tunanetra yang selalu berada di tengah-tengah kita. Ada Bapak Kusnul Yakin, ada Bapak Patrialis, keluarga besar ITMI, keluarga besar pengurus ITMI yang saya hormati. Kemudian anak-anakku dari tim Bravo yang sangat membanggakan, yang senantiasa mendampingi di dalam berbagai hal acara tunanetra. Dan juga rekan-rekan panitia Semarak Ramadan MRCM, utamanya dari seksi konsumsi yang tidak terlihat di tengah-tengah kita, namun sebenarnya di belakang sangat sibuk menyiapkan berbagai hal yang kita butuhkan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah walaupun diiringi dengan hujan, Bapak Ibu sekalian nyampe di Masjid Raya Cipinang Muara. Kami ucapkan selamat datang. Salawat tering salam semoga senantiasa curah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita yang ada di sini kelak mendapat syafaat dari beliau. Amin, amin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, sebagai koordinator Semarak Ramadan MRCM, izinkanlah kami menyampaikan hal sebagai berikut. Yang pertama ya kami menghaturkan selamat datang kepada rekan-rekan semuanya yang hadir dalam rangka Tadarus Al-Rukan. Entah ini yang keberapa kali, saya lupa juga. Yang ke-6 ya? 2016. Ya semoga terus saja Pak Soni ya. Kemudian tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada siapa saja yang sudah turut serta menyemarakkan Semarak Ramadan MRCM. Wabil khusus ada sponsor utama dari Semarak Ramadan, Bapak Dr. Aswin. Kemudian ada juga sponsor khusus Tadarus, ada Bapak Muksin sebagai pemilik Baldimor, dan juga orang tua kita yang alhamdulillah hadir, Bapak Patrialis Akbar. Marilah kita doakan ke beliau
Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan yang prima. Semoga diberikan kelancaran, keberkahan dalam usahanya. Kemudian yang terpenting, semoga diterima amal ibadahnya, terutama amal ibadah di bulan Ramadan. Kalau pesan-pesan sponsornya saya tidak akan sampaikan, karena itu orang tua kita udah menyiapkan yang terbaik lah. Jadi Bapak Gusnul Yakin dan Ibu sudah menyiapkan yang terbaik. Kita percaya aja. Saya juga tidak ingin panjang lebar karena acaranya masih panjang. Demikian sedikit yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang menggema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang terhormat orang tua kita, Bapak DKM Masjid Raya Cipinang Muara, Bapak Husnul Yakin, juga Bapak Kamdi. Yang terhormat orang tua kita Bapak Patris Akbar, alhamdulillah kita jumpa lagi kalau tahun yang lalu alhamdulillah jumpa, sekarang jumpa lagi. Allah memberikan kenikmatan kepada kita dalam bulan Ramadan ini. Yang terhormat Ketua Semarak Ramadan Masjid Raya Cipinang Muara, Bapak Insinyur Warno Abdullah, yang tidak bosan alhamdulillah, konsekuen, kemudian istiqomah dari tahun 2016 mengadakan di Semarak Ramadannya selalu ada tadarus bersama, tadarus nasional Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Takbir. Ya, alhamdulillah. Dan beliau penggagas juga tunanetra mengaji, tahfidz tahsin, Masjid Raya Cipinang Muara, Tunanetra Indonesia di hari Sabtu, alhamdulillah. Yang terhormat guru kita Bapak Dr. Ahmad Basir LCMA, yang terhormat semuanya, yang seluruhnya yang ada pengurus di Masjid Raya Cipinang Muara, yang terhormat juga Bapak Ketua Majelis Syuro, beserta alhamdulillah hadir Wakil Majelis Syuro dari Cimahi Bandung. Alhamdulillah. Beserta para pengurus pusat Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, pengurus wilayah Provinsi DKI Jakarta, seluruh PD di Provinsi DKI Jakarta, dan para peserta tadarus bersama, tadarus nasional, baik secara offline maupun secara online. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, puji syukur tentunya tidak bosan-bosannya kita haturkan. Lidah kita selalu basah melafalkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatullah salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang saya sampaikan ini dari tahun 2016, alhamdulillah tadarus bersama, tadarus nasional di Masjid Raya Cipinang Muara, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia selalu ada dan selalu difasilitasi oleh Masjid Raya Cipinang Muara dan seluruh jamaah Masjid Raya Cipinang Muara. Tentunya kita doakan bersama semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat dan menjadi pahala yang sempurna bagi para donatur semuanya, yang saya tidak mau sebutkan satu persatu. Di tahun ini Semarak Ramadan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Pengurus Pusat ada beberapa kegiatan.
Kegiatan yang pertama adalah kegiatan yang disebut studi intensif Mujahid Al-Quran. Yang mana alhamdulillah di Bandung sudah 2 kali, di Jakarta kemarin 1 kali dilaksanakan. Yang mudah-mudahan kalau tidak ada halangan di pekan depan, karena bau-baunya sudah Hardiknas, Hari Mudik Nasional, tapi coba kita upayakan untuk mengadakan itu, yaitu ya studi intensif Mujahid Al-Quran. Yang tadi alhamdulillah telah dipraktekkan oleh alumni TOT. Yang kedua, alhamdulillah pada kesempatan Ramadan ini juga di bidang 3, di bidang 3 itu ada potensi kemuslimahan, ya. Potensi kemuslimahan, ketua bidangnya Ibu Leis Agustarini, kemudian ketua departemen potensi kemuslimahan Ibu Cynthia Cempaka Dewi. Di tahun ini atau di Ramadan ini ada kultum muslimah yang insya Allah kali ini akan disampaikan pengumumannya, gitu ya. Akan disampaikan pengumuman pengumuman siapa yang lomba yang menjadi juara 1, 2, dan 3, gitu ya, dan seterusnya. Ini artinya ternyata betul-betul potensi muslimah ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita bangun potensi kemuslimahan termasuk ekonominya. Yang berikutnya sebetulnya pada Ramadan ini kami akan menyertakan pameran ekonomi kreatif bagi tunanetra muslim, terutama di potensi kemuslimahan dan bidang ekonomi yang ketua departemennya ada Ibu Sidiqomah. Namun qadarullah memang belum saatnya, mungkin insya Allah yang lain waktu insya Allah pameran ini nanti akan dilaksanakan. Nah, beberapa kegiatan ini insya Allah juga kami di Semarak Ramadan akan memberangkatkan beberapa mungkin puluhan dari tunanetra yang akan mudik ke daerah Jawa Tengah insya Allah. Ya, masih ada kesempatan Bapak Ibu semua yang ingin mendaftarkan diri ke Bapak Bayu Julianto yang nomornya teman-teman tahu sendirilah gitu ya. Pokoknya ujungnya 4545. Ya, insya Allah akan diberangkatkan di tanggal 8 tentunya di 8 April, kalau di 8 Mei sudah keduluan lebarannya. Ya di 8 April insya Allah kami akan laksanakan mudik bareng bersama tunanetra dan kerjasama dengan Kementerian Perhubungan dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan kegiatan Semarak Ramadan ITMI tahun ini Allah memberikan keberkahan dan semua yang membantu kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di TOT ini alhamdulillah TOT kali ini tentunya ada beberapa semuanya baik ya, semuanya baik dan luar biasanya TOT ini berbagai usia, dari usia 14 tahun. Ada yang 14 tahun ikut TOT, SMP 50, kemudian sampai yang ABG. Apa itu ABG? Ana ba'da gocap katanya gitu. Ya, jadi di atas gocap ada. Saya enggak itu ya, kalau nanti sebutnya Pak Ginto juga masih balita kata gitu. Ya, alhamdulillah terima kasih, ada memang nilai-nilai yang sangat bagus. Ya, tapi ya semuanya bagus. Namun demikian ada di sini tercatat ada Bu Supingatun, kemudian siapa ya? Ada Pak Sulaiman, ada Pak Mahfud, ya. Alhamdulillah ada 5 orang yang jelas. Ya, mudah-mudahan ini semua ada tindak lanjut dan mohon doanya. ITMI sedang berjuang untuk
perjuangannya adalah agar pengajar Al-Quran Braille, agar pengajar Al-Quran Braille memiliki sertifikasi, ya, memiliki sertifikasi sehingga kita memiliki standarisasi terkait dengan pengajaran Al-Quran Braille. Ya, sedang dilakukan proses draft dan insya Allah sudah disetujui oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Doakan semua, mohon dukungan semua. Akhirnya sekali lagi kepada Masjid Raya Cipinang Muara, Bapak DKM, Ketua Yayasan, kemudian para jamaah semua, Bapak orang tua kita, Ustadz Basir, guru kita yang selalu mendukung, kami ucapkan jazakallah khairun kasir atas segala bantuan finansial, pikiran dan semuanya. Mohon kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila perilaku teman-teman tunanetra suka berisik. Ya, ada juga yang lambat. Ya, kami mohon maaf atas segala kekurangan itu. Yang benar hanya dataring Allah dan kesalahannya adalah kehilapan saya. Dan nanti MC akan mengumumkan siapa juara lomba Kultum Online Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Ya, tapi hadiahnya juga di online juga tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Dewan Masjid Cipinang Muara ya. Terus sahabat saya Ketua Umum Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Pak Warno yang terhormat, dan ini sahabat lama nih, Pak Patrialis Akbar. Takbir. Belum beduk udah masih lemas. Takbir. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kuis saja ya. Coba siapa yang bisa baca Al-Fatihah dengan baik dan benar. Nanti Ustadz Basir yang menilai. Ya, kalau Pak Ponco udah sering, wajah-wajah lama dulu. Mas Teguh. Ayo Teguh. Ini Panglima Perang, coba berdiri harus berani. Jangan bikin malu Pak Toto. Ayo. Tes. Dinilai ya. Dinilai Pak Ustadz Basir ya. Ayo Mas Teguh jangan bikin malu. Ya ini anak santrinya Fatmawati nih. Ngapa gitu ya? Ya nggak apa-apa yang penting baca. Ini grogi nih, tenang dulu semuanya. Ini kori dari Al-Batawiyah ini. Ayo. Ya 100.000 rupiah. Ya udah yang penting beraninya dulu lah. Ini kepala keamanan rumah aspirasi di Fatmawati ini. Semua pada takut, termasuk Jin Tomang juga takut. Nah, pegang. Ya, coba ibu-ibu, mana ibu-ibu? Ibu mana yang berani? Coba tunjuk. Bu Inaya mana? Surat Al-Baqarah. Mana Bu Inaya? Abu Naya udah sering, yang lain? Yang lain dulu. Yang kemarin ikut training, mana yang ikut training? Yang ikut training? Ayo ini mau beduk ini. Yang ikut training mana? Ayo maju, maju. Jangan bikin malu Pak Ketua Umum, udah dilatih. Saya mengucapkan selamat atas pelaksanaan acara ini
setelah saya mencoba membaca beberapa referensi yang cukup dapat dipertanggungjawabkan dan dalilnya, luar biasa Bapak Ibu sekalian tunanetra ini. Kenapa? Karena Allah telah menjanjikan nanti pada saatnya, walaupun sekarang matanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi akan diganti dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah janji Allah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa. Jadi bersyukur kita. Banyak orang yang matanya melek tapi justru dosanya amat besar. Kenapa? Banyak orang yang memang tidak dekat dengan Al-Qur'an. Sedangkan Bapak Ibu sekalian, sekarang ini adalah tunanetra tetapi sangat dekat sekali dengan Al-Quranul Karim. Luar biasa. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang ini ternyata di dunia internasional pun banyak para tokoh-tokoh ulama kita yang sebetulnya beliau juga tunanetra. Contohnya adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ini guru besar secara internasional dan menjadi rujukan bagi para ulama-ulama kita di dalam mengajarkan Islam secara benar dan baik. Bahkan juga mufti kerajaan Saudi Arabia yang namanya Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Ini juga adalah tunanetra. Jadi tidak kalah orang-orang tunanetra ini dibandingkan dengan tokoh-tokoh lainnya, Masya Allah. Bahkan terakhir ini saya sebutkan seorang syekh yang bernama Abdurrahman bin Nasir Al-Barok. Nah ini juga sebagai ulama internasional. Alhamdulillah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saudara-saudaraku sekalian, ya, mari kita tetap bersemangat di dalam menempuh halaqah demi halaqah ini. Dan tadi saya sudah bicara dengan Ustadz Bashir, insya Allah nanti saatnya, nanti terserah beliau yang atur waktunya, saya mengundang ke manhaj kami di puncak Cisarua, dingin udaranya. Ya, namanya Pondok Tahfiz Miftahul Jannah Akbar. Jadi nanti silahkan Ustadz Bashir yang akan mengatur. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, saya datang berdua dengan anak saya, Adil Supatra Akbar. Nah, beliau seorang pengacara, insya Allah juga akan selalu bersama-sama dengan kita. Terima kasih. Saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pertama tentunya selalu tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu memuji Allah, di mana alhamdulillah sampai pada tahun ini kembali kita menggelar dan melaksanakan kegiatan Tadarus Nasional Tunanetra Mengaji, yang mana kita semua bergabung dalam Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, yang kalau tidak salah hitung alhamdulillah ini memasuki tahun ke-10 daripada pelaksanaan kegiatan Tadarus Nasional Tunanetra Muslim Indonesia Mengaji yang kita laksanakan di Masjid Raya Cipinang Muara dan kita laksanakan secara virtual di seluruh tanah air Indonesia tercinta. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi teladan panutan kita untuk meraih keutamaan, kemuliaan dan keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mohon perhatian semuanya, biarkan panitia yang sibuk untuk membantu kita menyiapkan hidangan buka puasa. Saya mengajak dan menghimbau teman-teman semua, mari kita fokus untuk di sisa waktu atau jelang waktu berbuka puasa ini kita sama-sama bermudzakarah. Kita sama-sama mengambil ilmu dan faidah dalam waktu yang singkat ini. Semoga melengkapi
dan menyempurnakan rangkaian kegiatan yang kita laksanakan pada kesempatan hari ini. Yang alhamdulillah sudah kita mulai sejak pukul 10 pagi sampai saat ini di hari yang mulia, hari yang berkah, yaitu bulan suci Ramadan. Saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua bahwasanya siapa saja yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka ia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin katakan dan yakinkan kepada kita semua, dimanapun kita berada, tempat yang kita jadikan sebagai tempat untuk berinteraksi dengan Al-Quran, maka tempat itu pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula sebaliknya. Begitu pula sebaliknya, saudara-saudariku yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang kemudian berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa saja dari kaum muslimin, laki-laki maupun perempuan, yang jauh, yang meninggalkan, yang melupakan, yang mengabaikan, tidak memperdulikan Al-Quranul Karim, maka kehinaan akan menantinya. Kesengsaraan hidup di dunia menjadi jaminan yang akan ia rasakan. Dan demikian pula kehinaan di kehidupan akhirat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang pernah disampaikan kepada kami di awal pertemuan kami bersama dengan saudara-saudariku yang tergabung di dalam Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Yang kala itu ketika kami mengajarkan Al-Quran, kemudian disampaikan kepada kami, Ustadz, kami ini Allah takdirkan, Allah gariskan, tidak bisa melihat di kehidupan dunia ini. Allah cabut nikmat penglihatan dari kami di dunia ini. Dan ketika itu menjadi takdir dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala hikmah yang terkandung di dalamnya, kami ridha dan kami menerima ketetapan tersebut di dunia ini. Kami tidak bisa melihat sebagaimana saudara-saudara kami yang lain bisa melihat. Namun Ustadz, kami tidak ingin mengalami hal yang sama kedua kalinya nanti di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tidak ingin buta dua kali Ustaz. Sudah buta di dunia, juga buta lagi nanti di akhirat. Dikarenakan apa? Disebabkan dan dikarenakan berpalingnya kami, jauhnya kami dari Al-Quranul Karim. Tidak kami pelajari, tidak kami baca, tidak kami pahami, dan berusaha untuk kami hafalkan. Ayatnya terdapat di dalam Al-Quran surah Toha, ya, surah Toha. Ayat yang ke-124. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah mengatakan, barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, barang siapa yang berpaling dari ayat-ayat Allah, barang siapa yang menjauh dari Al-Quranul Karim, fa inna lahu ma'isyatan dongka,
maka sungguh baginya, kata Allah, sungguh baginya kehidupan yang sempit, kehidupan yang sengsara di kehidupan dunia ini. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak nanti di akhirat orang-orang yang jauh dari Al-Quran, orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, tidak mau mempelajarinya, tidak mau membacanya, tidak mau mengkajinya, tidak mau memahaminya, tidak mau mentadabburinya, tidak mau mengamalkannya dan mengajarkannya. Maka kelak nanti di akhirat Allah akan bangkitkan orang-orang seperti ini dalam keadaan buta. Tidak bisa melihat. Maka saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala karuniakan nikmat membersamai Al-Qur'an walaupun dalam kondisi dan keadaan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita semua, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang kami cintai. Bergembiralah saudara-saudariku yang dimuliakan Allah. Bergembiralah dengan kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam untuk teman-teman semua, untuk saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah. Bergembiralah dengan keutamaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, yang peluang besar itu teman-teman dapatkan dan belum tentu kami dapatkan sebagai orang yang bisa melihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadits qudsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadits yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala an, ia berkata bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qala", sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza tulitu 'abdi bihabibatai." Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apabila aku memberikan ujian, mengambil dua kecintaan yang dimiliki oleh seorang hamba. Apa dua kecintaan itu? Yaitu dua matanya, penglihatannya. Apabila aku cabut dan ambil nikmat penglihatannya dari hambaku, apa kata Allah? Kata Rasulullah SAW, Allah mengatakan fasabar, lalu kemudian dia bersabar, awattuhu minhuma al-jannah, maka aku akan mengganti nikmat yang aku ambil darinya, yaitu nikmat penglihatan, dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah, sekali lagi bersyukurlah, bergembiralah dan berbahagialah dengan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada teman-teman semua. Yang sekali lagi kami sampaikan, peluang itu, keutamaan itu belum tentu kami dapatkan. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalan tol buat teman-teman sekalian. Jalan pintas untuk meraih dan mendapatkan keutamaan dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang besar. Apa itu? Al-Jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Namun syarat untuk mendapatkan keutamaan itu adalah dengan bersabar, dengan ketetapan, ketentuan, dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Siap semuanya? Siap sabar? Syukuri kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Siap? Jaga semangat kita semua untuk belajar Al-Quran. Siap? Jaga semangat kita untuk berusaha menghafal Al-Quran. Siap? Jaga semangat kita untuk berbagi dan mengajar Al-Quran kepada saudara-saudari kita tunanetra yang lainnya. Siap? Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkan doa-doa kita semua ya Allah. Ya Allah, ijabah doa-doa kami semua ya Allah. Di penghujung daripada ibadah saum hari ini ya Allah, yang Engkau sampaikan melalui lisan Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya waktu-waktu ini menjelang waktu berbuka adalah waktu yang mustajab.
ijabah setiap doa-doa kami ya Allah. Sebagaimana Engkau kumpulkan kami bersama pada hari ini ya Allah. Kumpulkan kami bersama-sama dengan keluarga besar kami ya Allah. Di surgamu ya Allah. Sebagaimana kami duduk berkumpul dalam majelis ini ya Allah. Kumpulkan kami bersama-sama di majelismu ya Allah. Di surgamu ya Allah. Engkau cintai kami. Engkau ridhoi kami ya Allah. Tanamkan kesabaran dalam hati kami ya Allah. Kuatkan kesabaran dalam hati kami ya Allah. Untuk menerima segala ketetapan dan takdir darimu. Maka saudara-saudariku, kembali saya ingatkan diri saya dan kita semua. Karena cinta kepada antum semua. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga semangat ini. Berusaha untuk istiqomah. Jangan pernah berkecil hati. Jangan pernah putus asa dengan keterbatasan yang ada. Itu bukan menjadi ukuran Allah menghinakan kita. Justru Nabi SAW bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu." Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, bagaimana cara Allah menunjukkan kasih sayangnya? Bagaimana caranya Allah menunjukkan cintanya kepada hambanya? Ibtalahu, maka Allah akan berikan ujian kepada hamba tersebut. Dan di antara ujian yang Allah berikan kepada kita semua adalah ujian berupa penglihatan. Namun jangan berkecil hati, karena pada hakikatnya orang yang buta bukanlah buta karena tidak bisa melihat, tetapi buta ketika tidak memberikan atau tidak menggunakan hatinya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kebersamaan ini dicatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kebersamaan yang indah. Dan yang terakhir, tak lupa kami ingatkan diri kami dan teman-teman semua. Ikutkan dalam setiap doa-doa antum semua. Ikutkan dalam setiap untaian permohonan dan munajat teman-teman semua, khususnya di waktu-waktu hari-hari yang berkah dari bulan Ramadan. Ikutkan semua yang telah ikut andil, berpartisipasi, berkontribusi, membantu, memudahkan segala aktivitas dan kegiatan-kegiatan, khususnya yang ada di Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Karena kita tidak tahu siapa di antara kita yang Allah ijabah pertama kali doanya. Maka kami titipkan kepada teman-teman semua. Jangan lupakan kami. Jangan lupakan DKM, Masjid Raya Cipinang Muara. Jangan lupakan seluruh panitia yang hari ini kembali diamanahkan kepada Pak Warno dan semua tim-tim yang lain. Jangan lupakan tim Hawari yang alhamdulillah juga masih istiqomah mendampingi kita semua. Jangan lupakan Pak Haji Arif yang alhamdulillah terus memberikan support, dukungan, kelancaran agar kemudian semua kegiatan-kegiatan kita pun bisa berjalan dengan baik dan lancar. Jangan lupakan setiap jamaah yang mungkin kita tidak kenal dan kita tidak tahu satu persatu nama mereka. Tapi angkat tangan kita berdoa kepada Allah. Sebutkan secara umum siapa saja yang telah berpartisipasi, membantu. Semoga Allah mudahkan rezeki mereka. Allah berikan rezeki mereka. Allah berkahi rezeki mereka. Harta mereka, keluarga mereka, kehidupan mereka. Allah mudahkan urusan-urusan mereka. Allah lapangkan segala urusan-urusannya. Jangan lupakan. Sebab boleh jadi apa yang kita berikan melalui kontribusi doa kita akan kembali kepada kita sebagaimana janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana seorang hamba ketika berdoa dan memohon kepada Allah tanpa sepengetahuan saudaranya, maka malaikat akan berkata, walaka mithlah, engkau akan mendapatkan sebagaimana doa yang engkau panjatkan untuk saudaramu tanpa sepengetahuan ia. Maka jangan pernah lupakan dan anggap sepele hal ini. Teman-teman sekalian, saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang kita ingatkan pada kesempatan hari ini. Selanjutnya setelah kita tutup
kita masih punya beberapa menit, saat yang mustajab, yang barokah, untuk kemudian saya menghimbau kepada semua teman-teman jamaah menggunakan kesempatan yang singkat ini untuk bermunajat kepada Allah. Karena waktu itu adalah waktu yang barokah, waktu yang mustajab, terkabulnya doa-doa dan permintaan kita kepada Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.